بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عزیز اخوات، 2 ہفتے کے اہ، جدائی کے بعد، 2 ہفتے کے فراق کے بعد آج پھر ہم لوگ ملے ہیں۔ رمضان بہت اچھی طرح گزرا الحمدللہ، اور امید ہے کہ عید کی خوشیاں بھی سب کو نصیب ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ساری خوشیوں والی عید اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے، اور اللہ تعالیٰ غزہ والوں کو بھی ان کی خوشیاں دکھائے۔ جو بھی عمل کیے ہم نے رمضان میں، ان کے اثرات باقی رہنا چاہیے۔ رمضان کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ختم نہ ہو جائیں، نماز کی، تلاوت کی، اور نیکیوں کی جو بھی عادت بن گئی تھی اس کو باقی رکھا جائے، اور اس میں اخلاص کو ساتھ رکھا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کی بہت تعریف فرمائی ہے، وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ، ہر اتوار کو مکمل کریں گے اس کو، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور اس سے پہلے، ذکر سے پہلے، قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، اس سے پہلے ہم اس چیز کی بات کریں گے جس کی بات آ، بہت ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اخلاص، اچھی نیت، نیتوں کو ٹٹولنا اور ان کو صاف کر کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ مخلصین لہ الدین کا کیا مطلب ہوا؟ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین ہو کر، اطاعت صرف اسی کے لیے ہو کر۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ اے، ملاوٹ سے پاک رکھنا، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ کس چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے؟ اخلاص کی ضد شرک ہی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بت پرستی ہو تو شرک ہوتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو شامل ہو جاتی ہیں اور عبادتوں کو گڑبڑ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، ایک دم خراب کر دیتی ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، یعنی اڑتی ہوئی گرد جیسے ہو جاتے ہیں اعمال۔ نام اس میں میزان پر رکھا جائے گا قیامت کے دن تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، یا ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بہت خسارے کی بات ہوگی کہ ہم اتنا عمل کریں، نیکیاں کریں، اور پھر قیامت کے دن وہاں کچھ نظر نہ آئے۔ اس وجہ سے اخلاص کی بہت اہمیت ہے۔ قاضی فضیل کہتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح میں وہ بتانا ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی وجہ سے کوئی کام نہ کرنا، یہ ریا ہے۔ کہ ہم نماز پڑھتے تھے لیکن اب نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ رہے، لوگ کہیں گے کہ دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہیں، بتانا چاہ رہی ہے کہ میں پابندی سے عشاء کی نماز پڑھتی ہوں، تو جس وقت لوگ بیٹھے ہوئے تھے نہیں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی کام آپ کرتی ہیں ہمیشہ تو اس کو کریے، چاہے لوگ ہوں چاہے نہیں۔ کوئی کام نہیں کرتی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں بھی نہ، اور کرتے تھے تو لوگوں کو دیکھنے کے ڈر سے بند بھی نہ کرے اس کو۔ تو قاضی ابن عیاض کہتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے کوئی کام کرنے لگنا یہ شرک ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ تم ان دونوں چیزوں سے محفوظ رہو، نہ لوگوں کے دیکھنے کے ڈر سے کوئی کام کرو چھوڑو، اور نہ لوگوں کو دیکھتا سمجھ کے کوئی کام کرو۔ ان دونوں سے بچو، یعنی لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا بھی نہیں ہے اور لوگوں کی وجہ سے کوئی کام چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں کے بیچ کا وہ رکھو، تم کرتے تھے کرتے رہو، نہیں کرتے تھے مت کرو۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ یہ کون کہہ قاضی فضیل کے ان کی تشریح کے مطابق یہ ہے۔ ایک آدمی اگر عبادتوں میں سچا ہے، وہ جو بھی کام کرنے اٹھائے، جو نیکی کرنے چلا ہے، 8-9 بجے کا وقت ہے اور اس کی عادت ہے اس وقت 2 رکعت نماز وضو کر کے وہ پڑھ لیتا ہے، تو جو بھی کام وہ کرنے چلا ہے وہ اس کو کرنا ہے۔ اب اخلاص، سچائی کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اگر اس کو یہ لگے کہ لوگوں کے
दिल में मेरी कदर ये हो जाएगी, लोगों के दिल में मेरा ये, लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, लोग मेरे बारे में वो सोचेंगे। उसको इसकी परवाह नहीं होना चाहिए। अपने दिल की इस्लाह की फिक्र हो, अपना दिल साफ रखे, बस इसकी फिक्र उसको, लोग क्या सोचेंगे कि इसकी फिक्र ना हो। अगर जर्रा बराबर भी कोई नेकी हो, तो ये नहीं ख्वाहिश हो दिल में कि लोग देखें, लोग जाने मैंने ऐसा किया, मैंने उसको ऐसे कहा, मैंने उसके ऊपर इस तरह तरस खाया, मैंने इस तरह उसकी मदद करी, मैंने इस तरह उसकी रहनुमाई कर दी, मैंने इस तरह उसकी हमदर्दी करी, नहीं। जर्रा बराबर भी कोई नेकी हो तो ये ख्याल ना हो कि मैं किस तरह उसको लोगों को बता दूं। और अगर कोई गलती हो जाती है तो ये भी फर्क नहीं पड़ा उसे कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा, इसका भी कोई अंदेशा ना हो। वो आदमी सच्चा होता है, वो सादिक होता है, क्योंकि उसका हर काम अल्लाह ताला के लिए होता है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको ये डर नहीं होता है कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। उसको ये फिक्र होती है कि अल्लाह ताला की नजर में क्या होगा। कोई नेकी करता है तो उसको इससे मतलब नहीं होता कि जल्दी से लोगों को पता चले मैंने ये किया, उसको ये इत्मीनान होता है कि मैंने जिसके लिए किया उसने देख लिया और मेरी नेकी महफूज हो गई, मेरा बदला यकीनी हो गया, मेरा अज्र यकीनी हो गया। तो इंसान, सच्चा इंसान अपने रब के साथ जो सच्चा होता है, अपनी इबादतों में जो सादिक होता है, उसकी अलामत ये होती है कि अपनी इस्लाह के लिए लोगों के दिलों में क्या आएगा, लोगों के दिलों से मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी, लोगों की नज़र से मेरी वक़ात चली जाएगी, इसकी उसको कोई परवाह नहीं होती है। इज्जतदार वो होता है जिसको अल्लाह इज्जत दे, जलील वो होता है जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे। तो जब अल्लाह ताला के साथ सच्चे हैं तो लोगों के दिल में से वक़ात खत्म होने और उनकी नज़र से गिर जाना क्या माना रखता है। और मुमकिन कैसे है, अगर कोई अल्लाह ताला का महबूब है और उसका मुत्तकी पसंदीदा बंदा है, तो वो ये हो ही नहीं सकता कि वो लोगों की नज़र से गिर जाए, या लोगों की नज़र में उसके लिए बुरा ख्याल आ जाए। सूर्य मरियम ने, हमने अभी दौरा कुरान में सूर्य मरियम में पढ़ा है ना, कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं, जो मुखलिस होते हैं, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। तो इसकी फिक्र करना ये नहीं है कि लोगों के दिलों में मेरी क्या अहमियत होगी, और न अपनी नेकियां लोगों को दिखाना है और न अपनी बुराइयां लोगों से छुपाना है। ये सारी चीजें अल्लाह ताला के लिए हैं। यानी इखलास ये होता है कि इन बंदे के आमाल एक से यकसा होते हैं। वो अकेले में करता है तो भी वैसा ही होता है, मजमा में करता है तो भी वैसे ही होता है, लोगों के सामने करे तो भी उसका अमल वैसे ही होता है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए करता होता है और अल्लाह ताला हर हाल में उसी तरह देखता होता है, हर हाल में वो अल्लाह ताला की नज़र में बराबर होता है। तो ये इखलास की एक अलामत ये बताई जाती है कि बंदे के आमाल जाहिर और बातिन में यकसा हो, उसमें कोई फर्क ना हो। इस तरह से वो बंदा जो है वो इखलास मुखलिस होता है। सूरे हज में अल्लाह ताला ने फरमाया, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जब तुम कोई कुर्बानी करते हो तो उसका खून अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता है, उसका गोश्त अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता है। तो फिर अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने का हुक्म क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि तुम्हारा तकवा वहां पहुंच जाता है, तुम्हारी नीयत पहुंच जाती है। किस नीयत से किया है, किस इरादे से किया है? इखलास से किया है, रियाकारी के साथ किया है, दूसरों को दिखाने के लिए किया है। इस बात पे फख्र है कि हमारा जानवर कितना बड़ा था, कितना भारी था, फलाने से बड़ा था और उससे ज्यादा बड़ा था, और मैंने इतने 2 बकरे काटे और 8 बकरे काटे और 12 बकरे काटे। यह इससे मतलब है कि अल्लाह ताला जिस चीज से खुश हो जाए, उसके हुक्म, उसकी रजा के लिए मैंने ये काम किया है। और इस नियत के साथ किया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, आज मैं अल्लाह ताला के हुक्म से ये जानवर कुर्बान कर रहा हूँ, और जब जरूरत पड़ी तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटों को भी कुर्बान कर दूंगा। ये एक जज्बा होता है, उसकी इत्तिबा होती है। तो वहां जो पहुंचता है अल्लाह ताला के पास, वो क्या पहुंचता है? वो तकवा पहुंचता है। तकवा मतलब नियत, किस नियत से किया तुमने, अल्लाह ताला की रजा के लिए किया, उसकी नाराजगी से बचने के लिए किया, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया, बस वो चीज पहुंचती है। नियत पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यही तो है पूरे अमाल की जान, यही है। हर नेकी की छोटी छोटी नेकियां होती हैं, वो नियत की वजह से बहुत बड़ी हो जाती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी नेकियां होती हैं, वो नियत की वजह से बेकार हो जाती हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नियतों का दारोमदार इतना है हर काम पर, आदमी अपनी नियत के बकदर जितनी जैसी उसकी नियत होती है वैसी ही उसकी हिफाजत होती है।
वैसे ही उसकी वैसा ही उसको आता होता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जैसी नियत की थी वैसा ही अमल उसका महफूज हो जाता है, और जैसी उसकी नियत होती है वैसे ही उसको सवाब मिलता है। तो उसके अमल का रिकॉर्ड भी नियत के मुताबिक होता है, और उस अमल पर बदला और आता भी, सवाब भी नियत के मुताबिक मिलता है। तो नियत नियत इस वजह से नियत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। देखिए, बहुत से मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और फुकाहा ने अपनी किताबों की शुरुआत की है तो पहले नियत के ऊपर बात की है। इमाम बुखारी ने भी अपनी किताब शुरू की है तो किस हदीस से शुरू की है? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हालांकि किताब का नाम है बदउल वही, कैसे वही का आगाज हुआ था, और उसके बाद से फिर वही के जरिए जो चीज़ें आई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल थे, जो अफ़ाल थे, जो आसार थे, वो सारे उन्होंने जमा किए। लेकिन पहली हदीस यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने नियत की होगी। बहुत बड़ी से बड़ी नेकी भी अगर नियत सही नहीं है तो उस पर अजर नहीं मिलेगा। अगर किसी ने हिजरत भी की है, तो अगर वो हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए थी की उसने, तो उसको अल्लाह उसके रसूल के लिए वो हिजरत मानी जाएगी और उसको उसको अजर मिलेगा। और अगर उसने किसी दुनिया के फायदे के लिए, या किसी औरत से निकाह करने के लिए, किसी दुनियावी गर्ज के लिए, किसी नफसियाती तलब के लिए अगर उसने हिजरत की थी, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ समझी जाएगी, यानी उसको वो चीज मिल जाएगी, और आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं हो। इसी नियत की ही वजह से अ, ये हदीस, इस हदीस से किताब का आगाज किया गया, और बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबों को का आगाज किया, जो किताब शुरुआत की अपनी किताबों की, तो नियत पर बात करते हुए शुरू की। नियत का मतलब नियत को टटोलना है, और ये देखना है कि उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कुछ ना, इखलास के साथ वो काम हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या मकसद है, ये टटोल लेना है। इखलास का मतलब ये होता है कि जब हम कोई नेकी करने चले तो हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा होना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला कोई इताअत करें, कोई फर्माबरदारी काम करें, उसका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला से तकर्रुब होना चाहिए। किसी मखलूक के लिए दिखावा ना हो, किसी लोगों से तारीफ हासिल करने का मकसद ना हो, लोगों की नजर में महबूब होना भी मकसूद ना हो। लोग तारीफ करेंगे, लोग इज्जत करेंगे, लोग अहमियत देंगे, लोग मकाम देंगे लोगों के नजदीक, ये सारी चीजें नहीं, सिर्फ ये कि अल्लाह ताला से करीब हो जाएंगे। इमाम दस्तूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दूरंदेशों और अक्लमंदों ने बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करा इखलास की तफसीर करने के लिए, कि इखलास क्या चीज है। इसकी तफसीर करने में लोगों ने बहुत मेहनत करी, तो उसका नतीजा यही निकला कि इंसान क्या, उठना और बैठना, बढ़ना और रुकना, चलना और ठहर जाना, जो भी हो, वो आदमी कोई हरकत करे या ठहरा हुआ हो, अकेले में हो या लोगों के सामने हो, जाहिर में हो या छुपा हुआ हो, उसका हर काम, हर हरकत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। ना उसके अपने नफ्स के कोई दखल हो उसमें, अपने मर्जी का कोई दखल नहीं होना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात का कोई दखल ना हो, दुनिया का कोई दखल। बस ये इखलास है। इखलास के बारे में एक लफ्ज, एक तारीफ और बताई जा रही है, बहुत अच्छी है, देखिए। इखलास का मतलब यह है कि ये मत देखो कि लोग देख रहे हैं, इस पर तवज्जो मत देखो, इससे बचो। यानी लोगों के देखने से मत बचो, इस सोच से बचो कि लोग देख रहे हैं। लोगों के सामने करो तो भी ऐसे ही करो, लोग नहीं है तो भी वैसे ही करो। इस सोच से ही बच जाओ, दूर रहो कि लोग देख रहे हैं। सच्चाई का तकाजा क्या है? अपने नफ्स के साथ साथ मत चलो। जैसे उसका आदम सलाम के दोनों बेटों का जो वाकया कुरान पाक में आया है, तो उसमें लिखा हुआ है, फतव्वअत लहु नफ्सुहु कत्ल अखी। उसके नफ्स ने उसको आमादा किया कि अपने भाई को कत्ल कर दो, और वो नफ्स के साथ आमादा हो गया। तो अपने नफ्स के साथ आमादा होने से बचो। मुखलिस के अंदर रियाकारी नहीं होती है, और सादिक के अंदर, सच्चा जो होता है अपने रब के साथ, उसके अंदर खुद पसंदी नहीं होती।
خود پسندی کس بات پہ ہوگی اس کو؟ وہ جانتا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں، اس کی توفیق سے کرتا ہوں، اس کے رضا کے لیے کرتا ہوں، میں میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو خود پسندی کہاں سے آئے گی، غرور کہاں سے آئے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر ہم کو ایک پیمانہ دیتی ہیں، ایک ترازو دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں، چیک کر سکیں کہ ہمارے اندر اخلاص، کسی بھی کام میں اخلاص کس درجے تک پایا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کا تعریف کرنا یا نہ کرنا، برائی کرنا، اگر وہ سب ایک سا ہے، لوگوں کے تعریف کرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ ایک کام کر رہی ہیں، آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں پرانے کپڑے جمع کروں گی اور ان کو دھو کے پریس کر کے تیار کروں گی اور اس کو غریبوں تک پہنچاؤں گی۔ اگر آپ نے اس کام کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، تو کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی ہنس دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ کی ہمتوں کو پست کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی نے کسی کے پاس گئی کپڑے لینے کے لیے اور اس نے تعریف کری آپ کے اس کام کی، تو بھی نہیں پھولنا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس گئے اس نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا کام شروع کیا تم نے، تو بھی، یعنی جو کانٹا ہے، جو سوئی ہے، وہ لوگوں کی تعریف سے اوپر بھی نہ ہو اور لوگوں کے تانا دینے یا مذاق اڑانے سے نیچے بھی نہ آئے، وہ جو جہاں ہے وہیں رہے۔ یہ ہے، یہ ہوتا ہے اخلاص۔ یہ ایک پیمانہ ہے، علامت ہے اخلاص کی، کہ آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں کے تعریف سے یا ان کی اے، مذاق اڑانے اور طنز و تشنیع سے کوئی فرق نہ پڑے۔ آپ کے پاس، آپ کے نزدیک دونوں چیز برابر ہیں، کام کرتے ہوئے کام پر نظر ہی نہ پڑے، ارے میں نے اتنا کر لیا، ارے میں نے اتنا کیا، اور آج اتنا ہو گیا، اور اتنا ہو گیا۔ کام کو دیکھنا بھول جائیے، کام کرتے ہوئے اپنے کام کو دیکھنا بھول جائیے کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ اور اسی طرح سے، جس طرح سے آپ کام مت دیکھیے کہ میں نے کتنا کر لیا، اسی طرح سے یہ بھی مت سوچیے کہ اس کا بدلہ کیا ہے۔ بس کام کا بدلہ آخرت کے لیے رکھ دینا ہے، صرف صرف آخرت کے بدلے کے لیے سارے کام کرنا ہے۔ اگر دنیا میں کسی طرح کا بھی بدلہ چاہا، میں نے ایسا ایسا کیا تھا اور اس نے اتنا بھی نہیں کیا، اور میں نے ایسا ایسا کیا تھا اس نے اتنا بھی نہیں کہا، اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں کہہ کے ذرا سا بھی ملاوٹ کیوں کریں گے ہم اپنے کام میں؟ کسی کی تھوڑی سی تعریف، کسی کا تھوڑا سا شکریہ، کسی کی تھوڑی سی، کس لیے، کس لیے؟ یہ تو اتنی سی بھی ملاوٹ کیوں منظور کی جائے گی؟ تو اخلاص کی علامت یہی ہے کہ کام کرتے ہوئے کسی کے اچھا برا کہنے سے کوئی فرق نہ پڑے، اپنے کام پہ یہ نہ دیکھ کے اندر سے یہ نہ آئے کہ اتنا سارا کام کر لیا۔ کام کرتے ہوئے اپنے کام کو بھول جاؤ، اور کام کر کے ثواب صرف، بدلہ اس کا صرف آخرت کے لیے رکھ دو، دنیا میں کوئی بدلہ اس میں نہیں چاہیے۔ یہ معیار ہونا چاہیے۔ ہم کام لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، یا ہم اکیلے میں کر رہے ہیں، کام کی شکل بالکل نہ بدلے، ایک صحیح ہوتا رہے۔ یہ ہے اخلاص، اور یہ ہے نیتوں کا ٹٹولنا، اور یہ ہے اچھی نیتیں۔ اب ہم سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم اس کے آگے سے شروع کریں گے اپنی بات۔ یہ ایک تمہید تھی جو ہر کام سے پہلے ضروری ہے، ہمارے ہر عمل سے پہلے ضروری ہے یہ تمہید، کہ ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، اس کی رضا کے لیے کریں گے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کریں گے۔ دنیا کیا کہتی ہے اور کیا کرتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو کام کرتے رہتے تھے کسی کو دیکھ کے چھوڑیں گے بھی نہیں، جو کام نہیں کرتے تھے کسی کو دیکھ کے کریں گے بھی نہیں۔ کسی نے تعریف کر دی کوئی بات نہیں، کسی نے برا کہہ دیا کوئی بات نہیں، جو کام کر رہے تھے کرتے رہیں گے۔ اس طرح سے اخلاص کے ساتھ اپنی نیتوں کو صحیح کر کے ہم اپنا کام کرنا شروع کریں گے۔ اچھا، اب شروع کرنا ہے اپنی بات۔ وہ بات کیا ہے؟ بار بار اہمیت بتائی جاتی ہے ذکر کی، اور ذکر کا مطلب بہت سارے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صبح شام جو ہم تسبیح لے کر دانوں پر پڑھ لیتے ہیں وہ ذکر ہوتا ہے۔
हालांकि जिक्र का मतलब इससे बहुत आगे तक है, बहुत वसी है जिक्र का मतलब। जिक्र का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं। इस वजह से इसको जानना जरूरी है कि जिक्र क्या होता है। अच्छा, कहीं कहीं अहादीस में ये भी आता है कि हल्का जिक्र है ये इसका भी मतलब लोग गलत समझते हैं। हल्का जिक्र का मतलब ये भी नहीं होता है कि सब लोग एक साथ ग्रुप बना के बैठे और सब एक साथ अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, बस ये जिक्र नहीं होता है। ये भी नहीं होता है कि एक साथ मिल के बैठे और कोई एक एक तस्बीह पढ़ाता है और सब लोग उसके पीछे पढ़ते हो। ये मतलब भी नहीं होता है जिक्र का। इस जिक्र का मतलब इससे बहुत आगे, बहुत वसी, बहुत गहरा है। हम देखते हैं जिक्र क्या चीज है। अज़कार की अहमियत हम जानते हैं। अज़कार का मतलब वो दुआएं जो सुबह शाम पढ़ने की होती हैं, जो घर से निकलने की, खाना खाने की, कपड़ा बदलने की, बिजली चमके तो, बारिश हो तो, इस मौकों से पढ़ने की जो दुआएं होती हैं, एक तो वो होते हैं अज़कार। इसके अलावा इसके अलावा जिक्र क्या चीज होती है, देखिए। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मजलिस जिक्र का मतलब ये नहीं होता है कि अल्लाह अल्लाह कह दिया हमने बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा। मजलिस जिक्र का मतलब होता है कि जहाँ हलाल और हराम बताया जाए, जहाँ ये बताया जाए कि कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे रोजा रखना है, कैसे निकाह करना है, कैसे तलाक देना है, कैसे हज करना है, कैसे कारोबार करना है, बच्चों की तरबियत कैसे करना है, अपने घर कैसे चलाना है। ये सारी चीजें, ये सब मजलिस जिक्र में आता है। कैसे? चलिए देखते हैं। पहले हम ये समझ लें कि जिक्र और मजलिस जिक्र में फर्क है। जिक्र होता है जो आदमी अपने अकेले करता रहता है, और मजलिस जिक्र जहाँ इज्तिमाई तौर से ये चीजें होती हैं। जहाँ अज़कार की अहमियत है, वहीं जिक्र की भी बहुत अहमियत है। जिस तरह से जिक्र करना मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है, इसी तरह से जिक्र की मजलिसों में बैठना भी बहुत पसंदीदा अमल है। इस सिलसिले में एक हदीस है, हजरत इब्न अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो तुम भी वहां से कुछ मुस्तफीद हो लो, तुम भी वहां से कुछ हासिल कर लेना। जन्नत की क्यारी से गुजर रहे थे तो कुछ तुम भी तोड़ लो, कुछ तुम भी चुन लो, तो कुछ तुम भी समेट लो। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये जन्नत की क्यारियां कहाँ होती हैं, क्या चीज होती हैं? आप सब फरमाया कि ये जिक्र की मजलिसें होती हैं, जिक्र के हलके होते हैं। अल्लाह ताला के अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते ऐसे छोड़ दिए जो जमीन पर चलते फिरते रहते हैं, और वो इस तरह की मजलिसों को तलाश करते हैं। और जब वो ऐसी कोई मजलिस उनको मिल जाती है तो उसको घेर कर बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि ये मजलिस जो इस वक्त हम लोग जिसमें शामिल हैं, सुनने और सुनाने के ये अमल, ये इन्हीं मजलिसों में का एक हिस्सा होगा। ये जन्नत की क्यारियों से की एक क्यारी होगी, जिसमें जिससे हर इंसान अपने अपने बकदर मुस्तफीद होगा। सही मुस्लिम में एक रिवायत है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा निकले और बाहर आए तो देखा कि उनके साथी हल्का बनाकर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहाँ किसने बिठाया तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला का जिक्र करने बैठे हैं। हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम की हिदायत दी, और इस दीन के ज़रिए हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया, और हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि क्या खुदा की कसम खाकर कहो, क्या तुम लोग इसी मकसद से यहाँ बैठे हुए हो कि अल्लाह ताला की तारीफ करना, उसका जिक्र करना, उसका शुक्र करना, और उसकी नेमतों की का तज़किरा करना, और उस पर उसका शुक्रगुजार होना? और लोगों ने कहा कि हाँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं कहता कि कसम खा बताओ क्या वाकई तुम लोग इस काम के लिए बैठे हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा हूँ या तुम्हें झूठा समझ रहा हूँ या तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हकीकत ये कि अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला इस मजलिस को के लिए फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला फख्र कर रहे हैं। तुम्हारी इस मजलिस पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र कर रहे हैं कि ये मेरे बंदे मेरी याद के लिए यहाँ बैठे हैं। तो वो जो हल्का था, वो जो मजलिस थी, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे थे या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग एक साथ कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग एक साथ कहो सुबहान अल्लाह, 35 बार का सुबहान अल्लाह, 50 बार का अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बातें हो रही थी, तज़किरे हो रहे थे। अल्लाह ताला हम इस्लाम लाने से पहले क्या थे और किस तरह अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दी और किस तरह से हम इस्लाम ले आए और इस्लाम की नेमत कितनी बड़ी है और अल्लाह ताला के क्या एहसानात हमारे ऊपर हैं और अल्लाह ताला की अजमत और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तारीफ, ये इज्तिमा चल रहा था। एक सही मुस्लिम ही में एक दूसरी हदीस हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों से मरवी है। वो दोनों कहते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जब भी कुछ लोग कहीं बैठते हैं, कुछ लोग, कोई भी लोग हों, बूढ़े हो जवान हो मर्द हो औरतें हों, पढ़े लिखे हों जाहिल हों, अगर कहीं बैठ के अल्लाह को याद करें, उसके एहसानात का तज़किरा करें, उसकी मखलूक़ात का तज़किरा करें, उसकी कुदरत का तज़किरा करें, उसकी रहमत का तज़किरा करें, जब भी बैठ के अल्लाह ताला के क्या जिक्र करते हैं कुछ लोग, तो फरिश्ते उनको अपने घेरे में ले लेते हैं। किनारे किनारे सारे चारों तरफ से फरिश्ते उनको घेरे लेते हैं, उनके ऊपर रहमत छा जाती है। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। उनके ऊपर रहमत छा जाती है, उनके ऊपर सकीनत नाजिल होती है, दिल का सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। और इन तीनों बातों से आगे बढ़कर अल्लाह ताला अपने दरबार में उनका जिक्र करता है। ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जब हम अपने जैसे इंसानों में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला मलाए आला में और फरिश्तों में हमारा जिक्र करते हैं। जिक्र कैसे होता है? दिल से होता है और जबान से होता है। अगर सिर्फ जबान से है और दिल शामिल नहीं है तो बगैर किसी एहसास की कोई बात कहना, बगैर किसी शोर और समझ की कोई बात कहना कोई असर नहीं रखती। और दिल से भी होगा और जबान से भी होगा। और जब जबान से होगा तो दिल में उसका ख्याल होगा, और जब दिल में होगा, हो सकता है सिर्फ दिल में हो, आदमी खामोशी से बैठे बैठा मखलूक़ात पर गौर करे, अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करे, अल्लाह ताला की हिकमत पर गौर करे और दिल की गहराई से उसका शुक्र अदा करे और उसका एतराफ़ करे और उससे तलब करे, उससे दुआ करे। तो जो दिल के अंदर जो एहसास होता है वो जबान तक आता है। अगर जबान पे नहीं भी आया लेकिन दिल की गहराइयों से ये एहसास है तो ये अल्लाह ताला का जिक्र है। कभी सिर्फ जबान से भी होता है, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कर दिया लेकिन उसकी उसको गहराई से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कर दूं, लेकिन बिस्मिल्लाह कर दी, खाना खा के उठ के अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया बगैर ये सोचे कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, दिल में कोई ख्याल नहीं कोई एहसास नहीं, लेकिन कह दिया। ये भी एक शक्ल है जिक्र की और ये भी ठीक है। लेकिन अफजल तरीन शक्ल क्या है? जिसमें दिल और जबान दोनों साथ होते हैं। और अगर किसी एक से करना है तो दिल अफजल है, सिर्फ दिल से करें वो ठीक है, लेकिन दिल दूर हो सिर्फ जबान से हो। लेकिन अगर ऐसा है कि हर वक्त दिल हाजिर नहीं है तो सिर्फ जबान से जिक्र कर लेना ये भी अफजल है, मतलब ये भी अपनी जगह का मकाम रखता है। बहुत सारे लोग जबान खामोश इसलिए भी खामोश होते हैं, जबान से जिक्र नहीं करते हैं, सोचते हैं कि दिखा रहे हैं, लोग कहेंगे दिखा रहे हैं, लोग कहेंगे कि बहुत तस्बीह बता रहे हैं हमको कि हम हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि लोग कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि ये कोई काम नहीं छोड़ना है,
اگر آپ کو عادت ہے کہ آپ کام کرتے ہوئے زبان سے تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، درود پڑھتی رہتی ہیں، تو لوگوں کے ساتھ بھی اگر کام کر رہی ہیں، کسی کے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو بھی اگر آپ بات نہیں کر رہی ہیں اور زبان پہ ہونٹوں پہ اگر جنبش ہے، حرکت ہے ذکر کی وجہ سے، تو فکر مت کریے کہ کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے۔ جو دل کا خیال ہے، جو احساس ہے، پھر زبان سے جو شکر ادا ہوتا ہے، جو حمد و ثنا ہوتی ہے، جاری رکھیے۔ یہ خیال نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ بہترین ذکر وہی ہے جس میں دل اور زبان دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ نہیں کریں، لوگ کہیں گے اس لیے یہ نہیں کریں، بہت ساری نیکیوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ایک کام کرتے تھے اور اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر کوئی کام کرتے تھے اس لیے چھوڑ دیا، کیوں نقصان کریں اپنا، کیوں اپنی نیکیوں کو کم کریں؟ چھوڑیے، لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں، نہیں دیکھ رہے مت دیکھیں، لیکن جو کام ہم کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے۔ یہ سمجھداروں اور دور اندیشوں اور عبادت گزاروں کا یہی شیوا ہوتا ہے، وہ کسی کے دیکھنے نہیں دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس میں جو سورہ اسراء کی آیت ہے نا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ یہاں پہ صلات کا مطلب دعا لیا ہے، کہ دعا بہت تیز بھی نہ ہو اور بہت دھیرے بھی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ یہاں دعا مقصود ہے، اور آدمی الفاظ زبان سے دعا کرے، آواز سے دعا کرے، ہلکی آواز جو سوتوں کو جگا نہ دے اور جگتے سن سکیں، اپنے کانوں تک اپنی آواز جائے، اتنی تیز آواز میں دعا کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے۔ یہ چیز ہے، یہ ایک تو اس ذکر کی ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس طرح کی چیزیں ہو گئی۔ اور ایک وہ جو بتایا تھا ابھی، مجلس ذکر جو ہوتی ہے، جس میں تقریریں ہوتی ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، جس میں حلال اور حرام کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں شریعت کے اصول اور فروع بتائے جاتے ہیں، جس میں دین کی تعلیمات ہوتی ہیں، یہ مجلس ذکر ہوتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں؟ مرد اور عورت جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد، اور بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کی تسبیحات، پھر صبح شام کی دعائیں، بستر پہ لیٹ کے جو کچھ پڑھتے ہیں، سو کے اٹھ کے آنکھ کھلتے ہی جو دعائیں ہوتی ہیں، جب گھر سے آتے جاتے، اپنے گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو اس کا اہتمام کرتا ہے وہ ہوتا ہے الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات میں شامل ہے، بہت زیادہ ذکر کرنے والے وہ ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد نہ رکھے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، تب تک کہ وہ الذاکرین اللہ کثیرا میں نہیں شامل ہو سکتا۔ یہ حضرت مجاہد کا قول ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازیں اچھی طرح ادا کر لی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو جس نے پانچوں نمازیں وقت وقت پر اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کر لی، تو وہ ذاکرین میں ہو گیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی رات میں آدھی رات میں اٹھتا ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے، پھر وہ دونوں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ الذاکرین اللہ کثیرا میں سے شامل ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، ظاہر سی بات ہے دن بھر تو جو یاد کیا کیا ہی، رات بھی پوری سو کر نہیں گزاری، آدھی رات میں اٹھ کے نماز پڑھنے لگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد ہی کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک ایک قول یہ بھی ہے ذاکرین کے تعلق سے، کہ اگر آدمی تمام دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اذکار اور معصورہ جو ہیں، جو صبح شام کی اور مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، اگر آدمی اس کی پابندی کرتا ہے تو وہ ذاکرین میں سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے والوں میں سے شامل کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ذکر کا مسئلہ، مطلب دو باتیں ہو گئیں اس میں، ایک تو جو دعائیں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، استغفار ہوتا ہے، درود ہوتا ہے، یہ چیزیں ہو گئی۔
दूसरा वो जिक्र हो गया जो इज्तिमात में होता है। अब एक तीसरी की बात, जिक्र की बात होगी, कुरान पाक पढ़ना। कुरान पाक पढ़ना भी अल्लाह ताला के जिक्र में से शामिल होता है, और बहुत बड़ा जिक्र है ये। कुरान पाक तो अल्लाह ताला का जिक्र ही है, मुकम्मल तौर से अल्लाह ताला की याद करना है। तो अहम तरीन चीज, अभी हमने अल्लामा इब्नुल कय्यिम वाली किताब में पढ़ा था कि जिक्र की सबसे उम्दा शक्ल है आदमी कुरान पढ़े। और जब नमाज पढ़ता है तो वो दोनों चीजें हो जाती हैं, नमाज में भी अल्लाह ताला का जिक्र होता है और नमाज में कुरान भी होता है, और कुरान नमाज में दुआएं और तस्बीहात भी होती हैं। लेकिन कुरान पढ़ने के ताल्लुक से एक सवाल जो बार बार आता है कि उज़्र वाली औरतें कुरान पढ़ सकती हैं कि नहीं। अगर ये कहा जाए कि उज़्र वाली औरतें कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इतनी लंबी मुद्दत वो जिक्र के इस शर्फ से, इस फजीलत से महरूम रहेगी। आप लोगों से बहुत सारे लोगों को ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल बार बार आता है कि उज़्र वाली औरतें कुरान पढ़ सकती हैं या नहीं। अहनाफ का मसलब तो ये है कि नहीं पढ़ सकती हैं। लेकिन अहनाफ में भी जो अब जो उलमा हैं वो इसके इसके हक में नहीं, लेकिन पुराने उलमा जो थे अहनाफ के, उनके नजदीक ये था। वो लोग पता है क्या कहते थे? पहले तो ये कि तमाम उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि दिल से और जबान से आदमी जिक्र कर सकता है, चाहे उसका वजू हो या वजू नहीं, बावजू हो या बेवजू हो। वो दिल से जिक्र कर सकता है और जबान से जिक्र कर सकता है, चाहे वो जुम्बी हो, चाहे वो हाइज हो, चाहे वो निफास में हो। ये तस्बीह और दुरूद और ये सारी चीजें, कुरान के बारे में ये हुआ कि तमाम लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि जुम्बी कुरान नहीं पढ़ेगा। ये हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने से कोई चीज नहीं रोकती थी सिवाय जनाबत के। तो इसको अलग कर दीजिए एकदम, कि जुम्बी किसी हाल में कुरान नहीं छू सकता है, नहीं पढ़ सकता है। और बहुत आसान है, वो जुम्बी अपना उज़्र फौरन दूर कर सकता है। वो उसी वक्त गुस्ल कर ले, उसी वक्त पाक हो जाएगा, वो कुरान छुएगा, पढ़ेगा, सब कुछ करेगा। तो जुम्बी का मसला अलग है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जुनाबत की हालत में कुरान पाक नहीं छूना है और नहीं पढ़ना है। और वो जब चाहे जब अपने इस हालत से निकल सकता है और कुरान पाक पढ़ सकता है। तो अब जुम्बी की बात नहीं करेंगे, अब बात किसकी होगी? हैज और निफास वाली औरतों की बात होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि आंख से देख सकते हैं और दिल दिल में पढ़ सकते हैं, जबान से नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, जबान से नहीं पढ़ने के बारे में फिर ये कहते हैं कि जो दुआएं हैं उसको पढ़ सकते हैं, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं। गाड़ी पे बैठते हुए सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये कह सकते हैं। आखिर ये भी तो आयतें हैं ना कुरान पाक की, कहते हैं ये कह सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये भी कह सकते हैं। लेकिन नियत ये करना होगी कि हम कुरान नहीं पढ़ना है, हम दुआ पढ़ना है। ये अहनाफ की बात बता रही हूँ मैं, जो पुराना मसलक था उन लोगों का। लेकिन तमाम उलमा, जुमहूर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चूंकि हैज और नफास वाली औरतें, यानी उज़्र वाली औरतें, ये अपना उज़्र अपने आप दूर नहीं कर सकती, इनके अख्तियार में नहीं होता है कि ये उज़्र दूर कर सकें। और कहीं भी ये बात साबित नहीं हुई है कि, नहीं, कहीं भी ये बात साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को पढ़ने से रोका हो। तो इस वजह से उज़्र वाली औरतें कुरान पाक पढ़ सकती हैं। अगर इसकी तफसील जानना चाहें इस सिलसिले में, तो जो हदीस है वो कि ये लोग जो मना करते हैं, जो लोग कुरान पढ़ने के लिए मना करते हैं, वो दलील देते हैं। अबू दाऊद की एक हदीस है, सुनन अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से मरवी, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाइज और जुम्बे कुरान में से कुछ भी ना पढ़ें। फिर ये सवाल आता है कि हिफ्ज करने वाली लड़कियां या कुरान पढ़ाने वाली मुअल्लिमात, तो फिर वो कहते हैं कि इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। ये बिल्कुल कोई दलील नहीं है इस बात की, और बहुत ही नामाकुल बात है, ये बेअदबी है कुरान पाक की कि उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाए।
لیکن ان لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ایک آیت کو ایک دفعہ میں نہیں پڑھیں گے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ایسے نہیں پڑھا جائیں گا، پھر ایسے پڑھا جائے گا والذاکرین اللہ کثیرا، الگ الگ کر دیں گے کہ یہ آیت نہ لگے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابن عمر کی جو مروی ہے، یہ حدیث تمام اہل علم کے نزدیک ضعیف حدیث ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جنبی کے بارے میں آیا ہے کہ ہاں وہ جنبی قرآن نہیں پڑھے گا، لیکن اس پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنبی جب چاہے وہ غسل کر کے اپنے عذر سے نکل سکتا ہے، اور عذر والی عورتیں کبھی کبھی یہ مدت بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی حافظہ ہے تو بیچاری بھول بھی جائے گی، اور اگر کوئی طالبہ ہے اور کوئی معلمہ ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جمہور فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اس کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے دوران عذر سے ہو گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا تھا؟ ان سے کہا تھا کہ عائشہ، حاجی جو کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ کرو، صرف طواف مت کرنا۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ عائشہ ذکر مت کرنا، عائشہ قرآن مت پڑھنا، نہیں کہا تھا طواف مت کرنا۔ تو نماز نہیں پڑھنا رہتی ہے اور طواف نہیں کرنا رہتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک سی ہیں، یکساں ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھے گی اور طواف نہیں کرے گی، لیکن قرآن پڑھنے کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ وہ قرآن نہیں پڑھے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے، اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت غسل کر کے آئے تب آپ نے پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنابت سے نہ ہو وہ وہی اس کو پڑھ سکتا ہے، اور جو جنبی ہو وہ ایک آیت بھی نہ پڑھے۔ تو جتنا جب اتنی تاکید کر کے آیا تھا جنبی کے بارے میں کہ جنابت والا شخص یا مرد یا عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، تو ایک دفعہ تو کہیں آتا کہ عذر والی عورتوں کے بارے میں کہیں نہیں آیا ہے، کہیں بھی ممانعت نہیں آئی ہے کہ عذر والی عورتیں قرآن پاک نہیں پڑھیں گی۔ تو یہ سوال بار بار آتا ہے، اس کے لیے اطمینان کر لیں کہ یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے قرآن پڑھنا، اور اس کی اجازت ہے کہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، عذر والے ایام میں بھی قرآن پڑھ سکتی ہے، اور یہ قرآن پڑھنا یہ بہترین ذکر ہوتا ہے۔ اگر کوئی جنابت سے ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لے گا، چاہے وہ مسافر ہو چاہے گھر میں ہے، لیکن اگر کہیں پانی نہیں مل رہا ہے غسل کرنے کے لیے تو وہ تیمم کر لے گا، اور تیمم کرنے سے اس کی جنابت دور ہو جائے گی۔ تیمم کا طریقہ وہی ہوگا جو نماز کے لیے تیمم کا ہوتا ہے، وہی غسل کی جگہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کو پانی مل جائے تو وہ غسل کر لے گا۔ اچھا، اگر کسی کو پانی بھی نہیں ملے اور مٹی بھی نہ ملے تیمم کرنے کے لیے تو کیا ہوگا؟ اگر نماز کا وقت نکل رہا ہے اور کوئی شخص جنبی ہے اور اس کو مٹی بھی نہیں مل رہی ہے اور پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا، لیکن نماز نہیں چھوڑے گا، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کا وہ حکم نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اس کا وقت نہیں نکل رہا ہے نہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وہ انتظار کرے گا، پانی مل جائے گا نہ غسل کر لے گا، اس کے بعد پڑھے گا۔ لیکن کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، کتنی معمولی معمولی باتوں پہ نماز قضا کر دی جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کپڑوں پہ چھینٹ آ گئی کیسے پڑھیں، اور شبہ ہو گیا کیسے پڑھیں، اور وقت کم ہے گھر جا کے پڑھ لیں گے، اور جگہ صحیح نہیں لگ رہی ہے، اور یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور یہاں سے کتا گزر گیا ہوگا اور یہ اور وہ، جبکہ زمین پوری پاک ہے، کہیں سے بھی تیمم کریں اور کہیں بھی سجدہ کریں، کسی بھی حال میں اپنے آپ کو نماز سے محروم نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہوا، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کی فہرست میں آ جائیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نماز ہے، نفل نمازیں جس قدر ہو سکے پڑھیں، لیکن فرض نمازوں میں کوتاہی بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط ہوگا اگر فرض میں کوتاہی کر کے کوئی نفل پڑھے گا۔ اور یہ دیکھ لیا ہم نے
کہ اگر استطاعت کی بات ہے تو آدمی کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے. اگر ڈائپر لگانے والی بات ہے تو ڈائپر میں پڑھے. آ، اگرچہ کچھ نجاست ہو ڈائپر میں اس کے تو بھی نماز وقت پہ پڑھ لے. غسل کر سکتا ہے تو غسل کرے، وضو کر سکتا ہے وضو کرے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرے، اگر مٹی بھی نہیں ہے تو بغیر تیمم کے پڑھے، لیکن وقت نکلنے سے پہلے پہلے نماز ادا کر لے. یہ ایک شکل ہے ذکر کی نماز. اور دوسری شکل ہے ذکر کی قرآن پڑھنا. کثرت سے قرآن پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی جائے. کبھی تلاوت کر لیں، کبھی تفسیر سن لیں، کبھی تفسیر پڑھ لیں. اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، یہ انتظار نہ کریں کہ اب پھر رمضان آئے گا تب ہم قرآن پاک اٹھائیں گے. اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اس کی قدرتوں پر، اس کی حکمتوں پر، اس کی شریعتوں پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں، دل سے اس کا شکر ادا کریں اس کی اس رحمت پر. اور جہاں ممکن ہو اجتماعات کا خود اہتمام کریں کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور یہاں سے ہم کچھ چن لیں گے، کچھ پھل کچھ پھول. تو اجتماعات کا اہتمام کریں. اگر اپنے گھر میں، اپنے محلے میں روزانہ، ہفتہ واری، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہو، کہیں ہوتا ہے تو وہاں جانے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے بہانے یا چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے اجتماعات میں جانا نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم ذاکرین میں شامل ہو سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لهم حق علینا وللمؤمنین. اللہم انصر اخواننا المجاہدین المرابطین المستضعفین فی کل مکان. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.